हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग में खोडियार एज्युकेशन एप में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે TYBCom સેમ 6 માં સ્ટેટ વિષયમાં વાહન વ્યવહારની સમસ્યામાં આપણે વોગેલની પદ્ધતિનો આજે આપણો એક્ઝામ્પલ નંબર 9 છે। બરાબર, આ આપણે વોગેલ પદ્ધતિનો પહેલો એક દાખલો આના પહેલા કરી લીધેલો છે। આ આપણે બીજો દાખલો ને આ આજે આપણો ભાગ 10 છે। બરાબર, 10મો ભાગ ચાલે છે આપણો। ચાલો તો સૌથી પહેલા જો અહીંયા તમને રકમ આપેલી છે D1 D2 D3 D4 O1 O2 O3 આ તમારો અહીંયા પુરવઠો છે, અહીંયા માંગ છે। बराबर, आ पुरवठाનો टोटल जो 30 50 20 100 आवे छे, 20 40 30 ने 10 100 आवे है। बराबर, तो हवे आपणे दाखलानी स्टार्टिंग काढी करवानी छे। तो आज बेठથી रकम छे ने तमे पाछું उतारी दो। बराबर, बेठથી उतारी दो जवाबमां। तो चलो जो मैं अहींया बेठથી જ रकम अहींया उतारेल, कई चेन्जीस नहीं कर्यो। हवे जे चेन्ज करवानो ए अहींया आपणे उतारेली रकम छे ने एमां करवानो छे। चालो तो तमने खबर ज छे हवे आपणे शुं करवानुं होय। तो जो आनी पहेलानो पार्ट जेने जोयो होय एने खबर ज छे। सौथी पहेला अहींया आपणे शुं लखी देवानुं, पेनल्टी 1। अहींया पण शुं लखी देवानुं, पेनल्टी 1। बराबर है। चलो तो हवे शुं करवानुं छे, आपणे शुं नथी जोवानुं, तो भाई आपणे आ मांग नथी जोवानी अने आ पुरवठो नथी जोवानो, एटले के आ लाइन नथी जोवानी, आ आखी लाइन आपणे नथी जोवानी, ए सिवायनो जे वच्चेनो श्रेणिक छे ने ए जोवानो छे। चालो सौथी पहेला मने अहींया रकम जोईती होय पेनल्टी 1 ने अहींया, तो मैं शुं करूं, तो भाई O1 ની લાઈનમાં નાનામાં નાનો આંકડો કયો છે, तो जो नानाમાં નાનો 1 છે। एनथी तरत आवतो मोटो आंकड़ो कयो, तो जो अहींया 2 છે। बराबर, एनथी तरत मोटो 2 आवे छे। बराबर, चालो तो वच्चेनो डिफरन्स केटलो 1 आवे, 2 मांथी 1 गया तो केटला रहे 1, तो अहींया 1 लखी देवानो। चलो पछी आ 3 3 2 1 हवे O2 ની વાત करो। O2 ની हालमां नानाમાં नानो आंकड़ो कयो छे 1, एनथी तरत आवतो मोटो आंकड़ो कयो छे 2, तो अहींया बी केटला आवी जाय 1। बराबर है। चलो O3 में जो नानाમાં નાનો आंकड़ो कयो छे भाई 4 2 5 9 मांथी नानाમાં नानो तो 2, एनथी तरत आवतो मोटो कयो तो जो 4 तरत मोटो है। बराबर, एनथी तरत मोटो एटले 4। चलो वच्चेनो डिफरन्स केटला बंनेनो, तो 2, तो अहींया 2 लखी दो, थई गयो। हवे जो अहींया ए ज रीते हवे पेनल्टी 1 अहींया आपणे हारमां जोईलुं, तो अहींया हवे आपणे स्तंभमां जोवानुं छे। बराबर, आ मांग अने पुरवठा मारे जोवानुं ज नथी। चालो जो 1 3 ने 4 नानाમાં નાનો आंकड़ो कयो छे 1, एनथी तरत मोटो कयो 3 अने वच्चेनो डिफरन्स केटलो 2, आ रीते करवानुं। हवे अहींया खास जोजो फ्रेंड्स, एक नोंध लखो। हवे जो आ जो नानाમાં નાનો आंकड़ो कयो तो 2, पण 2 वखत छे। बराबर, 2 वखत छे, तो एक एवी नोंध लखो कि ज्यारे नानाમાં નાનો आंकड़ो 2 पेनल्टी करीए त्यारे नानाમાં नानो आंकड़ो 2 वखत आवे छे त्यारे हमेशा 0 मूकवानुं। शुं मूकवानुं? 0। आ खास याद राखजो। तो जो अहींया पण 2 छे ने अहींया पण 2 छे, एक ज आ स्तंभमां जो 2 एटले 2 वखत 2 छे, तो अहींया मूकी देवानुं 0। बराबर, 2 मांथी 2 जाय तो 0, ए रीते करवानुं होय। अहींया 0 आवी जाय, हमेशा याद राखजो। चलो हवे अहींया जो नानाમાં નાનો आंकड़ो कयो छे 2, एनथी तरत मोटो आवे छे कयो 3, तो वच्चेनो डिफरन्स केटलो 1, तो 1 अहींया लखी दो। चालो अहींया D4 में जो 4 1 ने 9 नानाમાં નાનો आंकड़ो कयो 1, एनथी तरत मोटो आंकड़ो कयो 4, तो अहींया केटलो छे वच्चेनो डिफरन्स 3। सही, आपणे वच्चेनो डिफरन्स लखीए छे। चालो हवे शुं करवानुं छे, जो आखी पेनल्टी 1 ની લાઈનમાં आखी पेनल्टी 1 એટલે કે 1 1 2 2 0 1 ने 3 સૌથી વધારે પેનલ્ટી કયા નંબરને લાગે છે, તો જો ત્રીજા નંબરને લાગે। જો સૌથી વધારે મોટો આંકડો કયો છે, ત્રીજો નંબરનો છે, તો આપણે એને શું કરી દઈએ, રાઉન્ડ કરી દઈએ। હવે ત્રીજા નંબરની કા જાયલા જવાનું, જો અહીંયા આવ્યું ને તો અહીંયા ઉપર સ્તંભમાં થાય, જો અહીંયા કોઈ આંકડો મોટો હોય તો આપણે હારમાં આવતે। ચલો જો અહીંયા આવ્યું છે તો હવે આપણે ઉપર ચાલ્યા જવાનું। અહીંયા તમારે શું જોવાનું, આ 4 1 ને 9 માંથી નાનામાં નાનો આંકડો કયો, જો અહીંયા આપણે લખેલા છે સ્ટેપ, નાનામાં નાનો આંકડો કયો છે 4 1 9 માંથી, તો 1 છે। તો હવે ત્યાંથી આપણો દાખલો સ્ટાર્ટ થાય, ખબર પડી। ચલો હવે 1 થી આપણે વેચણી કરીએ। आ 1 ની માંગ કેટલી છે, ગ્રાહક 1 આવે છે અને એની માંગ કેટલી છે 10 વસ્તુની, પણ આપણી પાસે એટલી વસ્તુ હોવી જોઈએ ને। જો આપણા દુકાનમાં 50 વસ્તુ તો છે જ। બરાબર, તો કંઈ નહીં, આપણે આપી દઈએ। તો આ 1 ગ્રાહક આવ્યો એટલે એને છેકીને આપણે કેટલા લખી દીધા 10, આ 10 વસ્તુ આપણે એને આપી દીધી, તો 10 ને છેકીને હવે કેટલા આવી જાય 0, અને 50 માંથી 10 આપીને આપણે તો અહીંયા કેટલા લખાય 40, થઈ ગયું। જો હવે અહીંયા શૂન્ય આવ્યો તો ચાલો ઊભી રેખા દોરી દો। આ જ્યાં શૂન્ય આવે ને ત્યાં રેખા દોરી દેવાની ભાઈ। ચાલો જો, અને એટલું યાદ રાખજો કે જ્યારે પહેલી રેખા આપણે દોરીએ ત્યારે જ બીજી પેનલ્ટી લખાય। બરાબર, આપણે અહીંયા રેખા દોરીએ ને પછી જ પેનલ્ટી લખાય, સમજ પડી। હવે જો અહીંયા મારી પેનલ્ટી 1 લખી, પછી મેં અહીંયા રેખા દોરી મારી આ રીતે, હવે પછી જ પેનલ્ટી નંબર 2 ચાલુ થાય, એટલે એ ખાસ યાદ રાખજો। અહીંયા હવે પેનલ્ટી નંબર 2। ચાલો હવે પાછું આપણે જ જોવાનું। ચાલો જો 1 2 3, હવે જો હવે 4 ની જોવાનો હે, કારણ કે એ તો હવે છેકાઈ, આ આખું છેકાઈ ગયું છે, એ નહીં જોવાનું। चलो नानाમાં નાનો કયો 1, એનથી તરત મોટો આંકડો કયો 2, વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો 1। ચલો અહીંયા જો 3 3 ને 2 નાનામાં નાનો આંકડો કયો 2, એનથી તરત મોટો આંકડો કયો 3,
તો એટલે અહીંયા કેટલું આવે તમે એમ વિચારતો કે મોટામાં મોટા આંકડા 3 2 વખત તો એની કોઈ ચિંતા નહીં કરવાની મોટામાં મોટા ભલે ગમે એટલે પણ નાનામાં નાના આંકડા જો 2 વખત આવ્યા તો શૂન્ય મૂકી દેવાનું ચાલો હવે જો અહીંયા જો 4 2 અને 5 નાનામાં નાના આંકડો કયો 2 એનાથી તરત મોટો આંકડો કયો 4 તો વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો 2 ચલો અહીંયા જુઓ નાનામાં નાનો આંકડો કયો છે 1 3 ને 4 માંથી તો 1 એનાથી તરત મોટો આંકડો કયો 3 તો અહીંયા વચ્ચે કેટલા રહે અહીંયા 2 અને અહીંયા તો જો નાનામાં નાનો આંકડો 2 વખત છે તો આપણે અહીંયા શૂન્ય મૂકી દઈએ અને અહીંયા જો નાનામાં નાનો આંકડો 2 એનાથી તરત મોટો આવતો 3 અને વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો જાય 1 ચાલો અહીંયા જો ઊભી રેખા આવી ગઈ છે તો અહીંયા આપણે શું કરી દેવાનું ડેશ જ્યાં આપણે રેખા દોરી દઈએ ને ત્યાં આપણે ડેશ કરી દેવાની ચાલો હવે જો પેનલ્ટી 2 માં જો મોટામાં મોટો આંકડો કયો છે તો જો ફ્રેન્ડ્સ હવે ધ્યાનથી જો 9 પોઈન્ટ છે તો જો અહીંયા મોટા આંકડો અહીંયા 2 છે અને અહીંયા પણ 2 છે તો તમે શું કરશો કે ભાઈ અહીંયાનો બે જગ્યાએ 2 આવ્યો તો અમે કયા 2 લઈએ આ 2 લઈએ કે આ 2 લઈએ તો જો હું સમજાવું તમે ધ્યાનથી સમજજો કે જ્યારે પેનલ્ટીમાં નોન લખે પેનલ્ટીમાં 2 એટલે કે મોટામાં મોટા આંકડા એમ લખો જ્યારે પેનલ્ટીમાં મોટામાં મોટા આંકડા 2 વખત આવે છે ત્યારે હવે જો હું પહેલાં સમજાવી લો પછી હું તમને કહું છું ચાલો તો પહેલાં હું આ 2ની વાત કરું તમારે હું કારણ પહેલાં વધુ વેચણી પર ભાર આપવાનો છે શું વધુ વેચણી પર ચલો જો આ 2 તો આ 2માં અહીંયા ઉપર જો મોટામાં કયો આંકડો જોવાનો આપણે નાનામાં નાનો આંકડો કયો છે તો ભાઈ અહીંયા 1 છે બરાબર કયો છે 1 હવે આમાં જો ફ્રેન્ડ્સ 1 તો અહીંયા આપણે આવી ગયો છે ચલો તો અહીંયા 1ની માંગ કેટલી છે 20 પુરવઠો કેટલો છે 30 તો હમણાં ખાલી આપણે અહીંયા 20 લખી દઈએ કારણ કે 20 આપણે આપી શકીએ જો હવે આ 2માં જો આ 2માં નાનામાં નાનો આંકડો કયો છે તો જો ભાઈ અહીંયા 2 છે સમજ પડી 2ની માંગ કેટલી છે 40 અને એનો પુરવઠો કેટલો છે 20 તો એને આપણે કેટલા આપી શકીએ 20 હવે તમે જો ફ્રેન્ડ્સ કે આને પણ આપણે 20 આપી શકીએ અને આને પણ આપણે 20 આપી શકીએ તો અહીંયા વધુ વેચણી આપણે ક્યાં કરવાનું ખબર આપણે આની પહેલાંની રીતમાં કરતા હતા ન્યૂનતમ શ્રેણીની રીતમાં કે વધુ વેચણી આપણે જ્યાં હોય એને આપવાનું હોય પણ અહીંયા જુઓ અહીંયા પણ 20 છે ને અહીંયા પણ ઉપર 20 આવી ગયા તો જો માની લો કે અહીંયા 25 આવતે તો આપણે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરતે ખબર પડે અહીંયાથી પણ અહીંયા તો બંને સમાન થઈ ગયા તો તમને ખબર છે આમાં શું થાય મેં તમને કીધેલું હતું કે જ્યારે વધુ વેચણી કરતાં બંને આંકડા સમાન હોય ત્યારે સેલ ટોટલ કરવાનો હોય તો આમાં આપણે પહેલાં હવે સેલ ટોટલ કરીએ બરાબર ચાલો જો અહીંયા કરીએ સેલ ટોટલ જો નહીં સમજ પડે તો આ વિડીયો પાછો જો હું તમને શું કહું પહેલાં હું આ 2ની વાત કરી જો મોટામાં મોટા આંકડા જો 2 વખત છે અહીંયા પણ 2 અને અહીંયા પણ છે 2 તો મેં શું કર્યું પહેલાં હું આ 2ની વાત કરી આ 2માં આપણે જેમ કરતા એમ તો ભાઈ નાનામાં નાનો આંકડો કયો છે 20 સોરી 1 છે તો 1ની માંગ કેટલી છે 20 એનો પુરવઠો કેટલો છે 30 તો આપણે 20 વસ્તુ એને આપી શકીએ તો મેં અહીંયા કેટલા લખી દીધા 20 હવે જો આ 2ની વાત કરું તો આ 2માં જો અહીંયા હારમાં નાનામાં નાનો આંકડો કયો 2 એની માંગ કેટલી છે 40 ને આપણી દુકાનમાં કેટલી વસ્તુ છે 20 તો આપણે એને 20 તો આપી શકીએ હવે આપણે એમ જોવાનું કે આ 2માંથી મોટું શું છે તો જો ભાઈ બંને તો સમાન જ છે અહીંયા પણ 20 છે અહીંયા પણ 20 છે તો દાખલો આ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય કે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય તો એ તો ખબર જ નહીં પડે તો એના માટે સેલ ટોટલ કરવાનું હોય ખબર પડે માની લો કે અહીંયા 25 હતી તો આપણે અહીંયાથી દાખલો ચાલુ કરી દેતા અહીંયાથી ચાલુ કરીએ પણ અહીંયા તો સમાન સંખ્યા છે જો ને 20 ને 20 તો આપણે શું કહે ગુચવાઈ જાય કે ભાઈ એમાં સ્ટાર્ટ કાઢી કરીએ તો એના માટે સેલ ટોટલ આવે ચલો સેલ ટોટલ કઈ રીતે કરાશે ખબર છે આમાં તમને ચાલો તો સૌથી પહેલાં જુઓ આપણે ક્યાં આવેલો અહીંયા હતો જો અહીંયા એક હતું બરાબર છે અહીંયા O1 ને D1માં હતું તો પહેલાં હું O1 ને D1 માટે લખું છું O1 અને D1 અહીંયા ઉપર લખી દેવાનું હાર પ્લસ સ્તંભ અને અહીંયા ઇક્વલ ટુ ચાલો O1 D1માં એટલે કે આના માટે કરું છું પહેલે આના માટે ચલો હાર તો આપણે આ જે છે એ કઈ હારમાં છે આ પહેલી બીજી ને ત્રીજી જો હું આના માટે આ પહેલી હારમાં જ આપણું બરાબર આ પહેલી હારમાં છે આ ચલો 1 ચલો પ્લસ કયા સ્તંભમાં છે આ 1 2 3 4 તો જો પહેલા સ્તંભમાં છે આ બરાબર આપણે વેચણી ક્યાં છે પહેલા સ્તંભમાં તો અહીંયા 1 લખી દો એટલે અહીંયા કેટલા આવ્યા 1 ને 1 2 હવે હું કોના માટે કરું ખબર આ O3 D2 માટે કરું આ O3 D2 માટે આ O3 D2 ચલો કઈ હારમાં છે તો જો પહેલી હાર બીજી હાર ને ત્રીજી હાર તો ત્રીજી હારમાં છે અહીંયા ત્રીજી હારમાં તો અહીંયા 3 લખો પ્લસ કયા સ્તંભમાં છે તો જો પહેલો સ્તંભ ને બીજો સ્તંભ બીજા સ્તંભમાં છે તો અહીંયા 2 તો 3 ને 2 કેટલા થઈ જાય 5 હવે તમારે શું કરવાનું આ 2માંથી ઓછી કિંમત કઈ છે તો ભાઈ 2 છે બરાબર 2 એટલે આપણે છે ને અહીંયાથી દાખલો સ્ટાર્ટ થાય એટલે કેનાથી ખબર આ આપણે કોને O1 D1 એટલે શું અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય અહીંયાથી નહીં થાય ખબર પડી તો અહીંયા આપણે 20 છેકી કરવાનું હવે આપણે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીશું ખબર પડી આ રીતનું આવે ચાલો તો હવે આપણે અહીંયાથી એટલે કે અહીંયાથી હવે જો દાખલો અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય આપણે સેલ ટોટલ મળી ગયું અહીંયા જે સંખ્યા નાની હોય ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય એટલે અહીંયાથી થશે ચાલો 1ની માંગ કેટલી હતી 20 તો આપણે એને હવે એની સેકન્ડ કેટલા આપી દઈએ 20 આ રીતનું હોય ખબર પડી આ 20 ને સેકન્ડ 0 અને આ 30 ને સેકન્ડ કેટલા આપી દેવાય 30 માંથી 20 જાય તો 10 જો અહીંયા 0 આવ્યું ચાલો અહીંયા રેખા દોરી દો થઈ ગયું
ચાલો હવે જે એક રેખા દોરાઈ ગઈ, હવે અહીંયા પેનલ્ટી નંબર 3 આપી દો. જો કેટલું ઇઝી છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે હોય તો છે ને દાખલો પાછો કરો, આ પાછો જુઓ તો તમને વધારે આઈડિયા આવશે. મારી સ્પીડ ઘટાડો એવું હોય તો તમને નહીં સમજ પડતી. આપણી પાસે બધા જ ઓપ્શન મૂકેલા છે. ચાલો હવે જો નાનામાં નાનો આંકડો કયો છે, તો જો નાનામાં નાનો આંકડો 2, એનથી તરત આવતો મોટો 3, એટલે અહીંયા વચ્ચે ડિફરન્સ કેટલો 1. ચાલો અહીંયા જો નાનામાં નાનો આંકડો કયો 2, એનથી તરત મોટો આવતો કયો 3, તો વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો 1. ચાલો અહીંયા જો નાનામાં નાનો આંકડો કયો 2, એનથી તરત મોટો આવતો કયો 5, તો 2 માંથી 5 જાય એટલે 3. આપણે વચ્ચેનો ડિફરન્સ જ લખવાનો છે. ચાલો અહીંયા જો પેનલ્ટી નંબર 3, તો જો અહીંયા તો રેખા આવી ગઈ છે ફ્રેન્ડ્સ, તો અહીંયા ડેશ કરી દો. પછી જો અહીંયા બે વખત છે, તો અહીંયા શૂન્ય જ આવશે હજુ પણ. ચાલો અહીંયા જો નાનામાં નાનો આંકડો 2, એનથી તરત મોટો આવતો 3, તો અહીંયા કેટલા આવી જાય 1. બરાબર. ચાલો અહીંયા તો રેખા છે એટલે ડેશ. હવે જો આખી પેનલ્ટી 3માં મોટા આંકડો કયો છે, જો અહીંયા 3 છે, તો એની પર સર્કલ કરો. ચાલો એની હવે હારમાં આવી જાઓ. જો અહીંયા આવ્યું તો એની હારમાં આવી જાઓ. કયો જોવાનો નાનામાં નાનો આંકડો કયો છે, તો જો 2. બરાબર. તો હવે 2 થી આપણો સ્ટાર્ટ થાય. ચાલો 2 ની માંગ કેટલી છે 40, પણ આપણી પાસે તો 20 જ વસ્તુ અહીંયા છે પુરવઠામાં, તો કંઈ નહીં 20 તો આપી દઈએ. તો 2 ને છેકીને 20 લખી દો, 20 ને છેકીને 0, અને 40 ને છેકીને હજુ કેટલો બાકી રહે 20. ચાલો અહીંયા 0 આવ્યું, તો ચાલો એમ રેખા દોરી દો. થઈ ગયું. હવે પેનલ્ટી નંબર 4 આપો. જ્યાં સુધી તમારા બધા કવર નહીં થઈ જાય ત્યાં સુધી તમારે પેનલ્ટી આપતા જ રહેવાની હોય. પેનલ્ટી નંબર 4. ચાલો જો અહીંયા જો પાછું એ જ નાનામાં નાનો આંકડો કયો 2, એનથી તરત મોટો આંકડો કયો 3, એટલે અહીંયા 1. કોઈ ચેન્જીસ નહીં રહે આમાં પણ જો અહીંયા 3 ને અહીંયા 2 એટલે 1. કોઈ ચેન્જીસ. જો અહીંયા રેખા આવી ગઈ છે ફ્રેન્ડ્સ, તો અહીંયા ડેશ કરી દો. ચાલો થઈ ગયું. હવે અહીંયા જો નાનામાં નાનો, જો અહીંયા તો ફ્રેન્ડ્સ ડેશ જ આવી જાય, કારણ કે અહીંયા તો જો રેખા છે તો અહીંયા ડેશ. હવે અહીંયા જો નાનામાં નાનો આંકડો 2, એનથી તરત મોટો આંકડો 3, તો અહીંયા કેટલા આવી જાય 1. હવે જો અહીંયા નાનામાં નાનો આંકડો 2, એનથી તરત મોટો આંકડો કયો 3, એટલે પણ અહીંયા કયો આવી જાય 1, અને અહીંયા તો ડેશ. હવે શું કરશો બોલો? 1 1 1 1 બધે 1 1 આવી ગયા. હવે અહીંયા મોટામાં મોટા આંકડો તમે પસંદ કેવી રીતે કરો, તમને ખબર છે કેવી રીતે કરશો? તો જો ફ્રેન્ડ્સ હું એક વસ્તુ તમને બતાવું છું, કંઈ નથી કરવાનું, વધુ વેચણીવાળો પોઈન્ટ પહેલાં યાદ કરો. જો સેલ ટોટલ ક્યારે આવે તમને ખબર છે? પહેલાં આપણે એવું જોવાનું હોય કે વધુ વેચણી શક્ય છે. જો વધુ વેચણી તરફ આપણે જઈએ છીએ બરાબર, ત્યારે જો બંને સંખ્યા પેલી સમાન આવે ને, જો અહીંયા કેવી રીતે 20 20 આવી ગયેલી, એ રીતે જો બંને સંખ્યા સમાન આવી તો જ સેલ ટોટલ થાય બરાબર. નહીં તો આપણે વધુ વેચણી જ કરવાની હોય. ચલો હવે જો આમાં આપણે એ જોઈએ કે પહેલાં વધુ વેચણી ક્યાં શક્ય છે. ધ્યાનથી જોજો, શાંતિથી. તો હું જો પહેલાં હું આ એકની વાત કરું છું. આ એકમાં જો એકદમ હારમાં સ્તંભમાં ચાલ્યો છે ઉપર, નાનામાં નાનો આંકડો કયો છે 2. હમણાં ખાલી આપણે લખીએ છીએ, જો તમે લખતા નહીં. અહીંયા નાનામાં નાનો આંકડો કયો છે 2. ચલો 2 ની માંગ કેટલી છે 20, અને એનો પુરવઠો કેટલો 10. 10 જ વસ્તુ આપણે, તો ખાલી આપણે મેં અહીંયા 10 લખી મૂકો છે એમ જ 10. હવે હું આ એકની વાત કરું છું. આ એકમાં ઉપર છે જો નાનામાં નાનો આંકડો કયો છે 2, એની માંગ કેટલી છે 30, પણ આપણી પાસે કેટલી વસ્તુ છે 40, તો આપણે એને 30 વસ્તુ આરામથી આપી શકીએ. તો અહીંયા હમણાં ખાલી 30 લખી દો. થઈ ગયું. હવે આ એકમાં ચાલ્યા જાઓ. આ એકમાં જાઓ નાનામાં નાનો આંકડો કયો તો ભાઈ 2, એની માંગ કેટલી છે 20. સમજ પડી? એની માંગ કેટલી 20, એનો પુરવઠો કેટલો 10. તો આ તો આપણે જોઈ લીધું બરાબર. તો આપણે આમાં તો એ જ આવશે. અને આમાં જો નાનામાં નાનો આંકડો કયો છે, આમાં આ 1 છે ને, એકમાં જો અહીંયા નાનામાં નાનો આંકડો કયો 2, અને અહીંયા એવું 30, તો આમાં પણ એ જ આવશે. ખબર પડી ફ્રેન્ડ્સ? ચાલો તો હવે જોજો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા પણ આપણે જોઈ લીધું, આ બધામાં આપણે જોઈ લીધું. જો હું પાછું એકવાર સમજાવી લઉં છું. જો હું આ એકની વાત કરું છું. આ એકમાં ઉપર જો નાનામાં નાનો આંકડો કયો છે 2, તો અહીંયા આપણે કેટલા લખ્યા 10. કેવી રીતે 10 લખ્યા? તો જો પુરવઠો 10 છે, માંગ 20 છે, તો આપણે 10 લખ્યા. આ એકમાં જુઓ ઉપર નાનામાં નાનો આંકડો અહીંયા 2 હતો. ચલો 2 ની માંગ કેટલી છે 30, ને પુરવઠો તો 40, તો આપણે 30 આપી દીધા. હવે અહીંયા જુઓ આ એમાં જો પેનલ્ટી નંબર 4માં અહીંયા જો આ એકની વાત કરું. આ એકમાં ચાલ્યા જાઓ, નાનામાં નાનો આંકડો કયો છે 2, તો એ પછી આપણે અહીંયા કેટલા પુરવઠો 10, ને અહીંયા માંગ કેટલી છે 20, તો આપણે ઓલરેડી અહીંયા 10 લખેલા જ છે. પછી અહીંયા બી જો આ એકમાં નાનામાં નાનો આંકડો કયો તો 2, અને એની માંગ કેટલી છે 30, ને એનો પુરવઠો કેટલો 40, તો ઓલરેડી આપણે અહીંયા 30 લખેલા જ છે બરાબર. હવે આપણે એ જોવાનું આ 10 અને 30 માટે મોટામાં મોટો આંકડો કયો છે, તો જો 30, એટલે વધુ વેચણી ક્યાં શક્ય, તો જો અહીંયા 30 પર બરાબર, તો આ 10 આપણે છેકી દેવાનું. એટલે અહીંયા આપણે કયું આવશે? આ આવી જશે. ખબર પડી? આ જો ફ્રેન્ડ્સ આ આવી જશે. આ ચલો આને આપણે એમ કરી દઈએ. જો તમે આ એક લઈ લો તો બી ચાલે, ને આ એક લઈ લો તો બી ચાલે. ખબર? જો અહીંયા કરો ને તો બી તમે આ જાઓ છે. જો અહીંયા તમે કરો ને તો બી આ જાઓ છે. ખબર પડી? ચાલો તો આપણે કરીએ. હવે મેં આ એક લીધો છે બરાબર. જો તમે આ એક લઈ લો તો બી જ જવાબ આવવાનો. ચલો આ એક લઈએ તો એની પર સર્કલ કરી લઈએ. અહીંયા હવે તમે ચાલ્યા જાઓ, જો નાનામાં નાનો આંકડો 2, તો એને છે કે અહીંયા 30 લખી દો.
પછી જો અહીંયા 40 ને છેકીને હજુ અહીંયા 10 લખી દો અને 30 ને છેકીને 0 એટલે અહીંયા 0 આવ્યો. ચલો તો અહીંયા આ રીતે રેખા દોરી દો. થઈ ગયું. હવે જો ખાલી અહીંયા 2 અને 3 જ બાકી રહ્યા, આટલી જ વસ્તુ બાકી છે. તો હવે તમારે શું કરવાનું, જેટલું બચ્યું છે એટલું આપી દો. ચલો 2 ની માંગ કેટલી છે 20 ને આપણી પાસે કેટલી વસ્તુ છે 10, તો આ 2 ને છેકીને 10 લખી દો. આ 10 ને છેકીને 0 અને આ 20 ને છેકીને હજુ 10 બાકી હશે. તો જો ફ્રેન્ડ સરભર થઈ ગયું. આ 3 ની માંગ પણ 10 છે અને આ 3 નો જો અહીંયા પુરવઠો બી 10 બાકી રહેલો છે. તો આ 3 ને છેકીને 10, 10 ને છેકીને 0 અને આ 10 ને છેકીને 0. જો બધા 0 0 આવી ગયું. હવે આપણે છે ને કાર્યની વહેંચણી કરીએ ઉપર. ચલો કાર્યની વહેંચણી. જો અમને તમને નહીં ખબર પડે તો ગભરાઈ નહીં જતા, 2-3 દાખલા જોજો એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય. હજુ મેં બહુ બધા તો આપણું બહુ બધું બાકી જાય ચેપ્ટરમાં, બહુ બધા પાર્ટ્સ આવશે. ચલો આપણે કાર્યની વહેંચણી કરી નાખીએ. જો સૌથી પહેલાં આપણે જો કટ કરેલ તો જો 1 ને છેકીને 20 લખેલ તો 1 ગુણ્યા 20 કેટલા આવે 20. પછી જો બીજે ક્યાં છે, જો અહીંયા 2 ગુણ્યા 10 આવશે, 2 ગુણ્યા 10 એટલે કેટલા આવે 20. પછી જો અહીંયા જો 3 ગુણ્યા 10 એટલે અહીંયા કેટલા આવી જાય 30. પછી જો અહીંયા 2 ગુણ્યા 30, 2 ગુણ્યા 30 એટલે કેટલા આવી જાય 60. મેં ગુણાકાર કેને ખબર પડે ને, ઉપર કટ કરેલું છે ના થાય. અને અહીંયા જો 2 ગુણ્યા 20, 2 ગુણ્યા 20 એટલે અહીંયા કેટલા આવી જાય 40. થઈ ગયું. જો 1 2 3 4 ને 5 વસ્તુ છે, 1 2 3 4 ને 5. હવે આનું ટોટલ કરી દઈએ. ચલો કેલ્સી લઈ લો. 20 + 20 + 30 + 60 + 40 170. જો એ બીજું કંઈ બાકી નથી રહી ગયું ને આપણું. તો જો અહીંયા આપણે કટિંગ કરેલું છે 1 ગુણ્યા 10 બરાબર 1 ગુણ્યા 10. ચલો તો 1 ગુણ્યા 10 અહીંયા કેટલા જાય 10. ચલો હવે ટોટલ કરી દઈએ. 20 + 20 + 30 + 60 + 40 + 10 180 તમારો આન્સર આવ્યો. કેટલો 180. જો આપણે માંગ અને પુરવઠાવાળું કટવાળું નહીં જોયું, આપણે જે અહીંયા અંદર કટિંગ કરેલું ને તો જો 1 2 અહીંયા આ ત્રીજું આ ચોથું, પછી જો આ 1 ને છેકીને 10 લખેલા હતા, પાંચમું, આ 2 ને છેકીને 20. તો આ બધાનો ગુણાકાર કરી નાખ્યા અને જવાબ કેટલા આવ્યો 180. આ તમારો કહેવાય ન્યૂનતમ ખર્ચ. થઈ ગયું ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે આપણે મળશું બીજા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. જો જરાક પણ ચિંતા નહીં કરતા, તમને જો આવા દાખલા કન્ફ્યુઝ થઈ જાઓ ને તો કંઈ નહીં, હજુ પ્રેક્ટિસ કરાવો આવા દાખલા. તમે ચિંતા નહીં કરતા બરાબર. આ દાખલો તમે ફરીથી જોજો, પ્રેક્ટિસ કરો, તમને આઈડિયા આવી જશે. જો અહીંયા મેં શું કરેલું હતું ખબર છે, એક વાળામાં પાછું તમને સમજાવું છું. જો એક વાળામાં કેવું હતું કે અહીંયા પણ એમ સેમ જ આવતો ને અહીંયા પણ બધું સેમ જ આવતું હતું. તો હવે આપણે શું કરવાનું હોય ખબર છે કે જો જ્યારે આવું બધું આવે ને સેમ આવી જાય ને અહીંયા પણ એ જ ને અહીંયા પણ એ, તો તમારે શું જોવાનું કે ભાઈ વધુ વહેંચણી ક્યાં શક્ય બંનેમાં. તો જો આપણે અહીંયા 30 આવતો હતો બરાબર, તો આપણે 30 થી સ્ટાર્ટ કર્યું, બસ એટલું જ હતું. ચલો તો હવે આપણે મળશું બીજા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર ફ્રેન્ડ્સ.